Students, నేను మీ డిఎంవి ప్రసాద్, ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ. లాస్ట్ వీక్ చిన్న యాక్సిడెంట్ అవడం వల్ల సో నిలబడుకోవడం కష్టంగా ఉంది. సో అందువల్ల ఐఎమ్ టేకింగ్ ద క్లాస్ ఇన్ సిట్టింగ్ పొజిషన్. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్. సో అందువల్ల లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా ఇన్ యూట్యూబ్ సెషన్స్లో కూడా సో ఐఎమ్ నాట్ విజిబుల్ ఫర్ యూ. రైట్ స్టూడెంట్స్, కమింగ్ టు the concepts and the syllabus of power system. Students, we know very huge syllabus they have given in power systems. So they have from starting of transmission and distribution lo chala concepts discuss chesukovali, and power system protection along with that power system analysis. So fault analysis, stability analysis, load flow analysis, కాన్సెప్ట్స్, బ్యాటరీస్ కాన్సెప్ట్స్, ఇలా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి సిలబస్ లో. రైట్. సో ఈ సెషన్ లో మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకొని సో త్రూ దట్ క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్ట్ రీకాల్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ ఎంటర్ ఇంటు ద క్వశ్చన్స్ హియర్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్. Which of the following statements are correct? Right? In a transmission level of 11 kilovolts, will have 3-phase 3-wire. In a distribution level of 400 volts, will have 3-phase 4 wires. In distribution level of 11 kilovolts, will have 3-phase 3 wires. And fourth one, 11 kilovolts bar 400 volts transformer is connected in star, grounded and delta. So out of these, which of the statements are correct? That is the question they had got. See the question clearly. See the question clearly. The first statement, transmission level 11 kilovolts. In 11 kilovolt system, how many phases we are having? 3 phases and 3 wires. Yes, it's a correct statement. Right? And in distribution level of 400 volts, so we will have 3 phase 4 wires. Yes, it is also correct statement. And in distribution level of 11 kilovolts, they are also saying that it is 3 phase 3 wire system. Yes, it is also 3 phase 3 wire system even in distribution. In the distribution line, transmission line, 11 kilovolts అంటే మనకి 3 phase 3 wire వస్తుంది. 3 phase 4 wire ఎక్కడ వస్తుందంటే ఓన్లీ 400 volts దగ్గర మాత్రమే వస్తుంది. రైట్. సో దట్ 400 volts సిస్టమ్ దగ్గర మాత్రమే, ఆర్ 440 volts దగ్గర సిస్టమ్ దగ్గర మాత్రమే మనకి 4 వైర్స్ వచ్చే ఛాన్స్, ఎందుకంటే సింగిల్ ఫేజ్ లోడ్స్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి. అండ్ 11 kV బార్ 400 volts ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ స్టార్, గ్రౌండెడ్, డెల్టా అన్నారు. బట్ కరెక్ట్ కాదు కదమ్మా. సో ఎప్పుడైతే మనకి ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్ ఇస్ 11 kV బార్ 400 volts అంటున్నాము, this 400 volts should be 3 phase 4 wire. 3 phase 4 wire అంటే మీనింగ్ ఏమో, we have to give star connection, right? So that star connection along with the neutral point, so that neutral point will provide the fourth wire. Got it right, students? So that how many statements are correct? This is wrong. So 1, 2, 3 are correct. 1, 2, 3 are correct. Option B is the perfect answer. Option B is the perfect answer, students, for this question. Very simple one. Other than 400 volts, అంటే 400 volts కాకుండా పైన అంటే 11 kilovolts, 33 kilovolts, 66 kilovolts, 132 kilovolts, 220 kilovolts, 400 kilovolts and 765 kilovolts, ఇక్కడ వరకు ఉండే ప్రతి ఒక్కటి 3 phase 3 wire. 3 phase 4 wire వచ్చేది మనకి ఓన్లీ ఇన్ సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే 440 volts కానీ 400 volts దగ్గర కానీ వచ్చే ఛాన్స్. రైట్ స్టూడెంట్స్? రైట్. We'll go for the next question. The next question here, the total complex power supplied by a single phase load to a RL load will always be. So they have given the options. Is it 0 or is it
constant value? Is it pulsating with zero average value, or is it pulsating with non-zero average value? It is a single phase load. Single phase load, right? In case of a single phase load, which is supplying power to a RL load, we'll see the instantaneous power supplied by a single phase load is always pulsating in nature. It's not constant and it's not zero, right? So you can write here the total complex power supplied by a single phase load to a RL load or RC load or R load, whatever it may be, is always pulsating. But the average value is not zero with non-zero average. Sir, మీరు ఎలా చెప్తారు pulsating అంటే? We know the instantaneous power frequency is twice that of the voltage frequency or current frequency అని చెప్పున్నాం మనం క్లాసుల్లో. Power frequency is twice that of the voltage frequency or current frequency, and that statement is valid only in the single phase system అని కూడా చెప్పున్నాం. గుర్తుందా లేదా మీకు? Right? So, in single phase system, the instantaneous power frequency is twice that of the voltage frequency or current frequency అని చెప్పినప్పుడు it's always pulsating in nature, and average value is non-zero. What is the average value? P average is nothing but, right? Just a minute. P average is nothing but VRMS IRMS cos phi. That is the average value. Right? Based on the power factor value, మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఎంత పవర్ అనేది వెళ్తున్నారు. దట్ ఇస్ ద సింగిల్ ఫేస్ కేస్. బట్ ఇదే స్టేట్మెంట్ త్రీ ఫేస్ కి ఇస్తే ఏమవుతుందా? ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేస్ త్రీ ఫేస్ ఇస్తే ఏమవుతుందా? ద టోటల్ కాంప్లెక్స్ పవర్ supplied by a three-phase source. ఇక్కడ సోర్స్ అమ్మ, లోడ్ కాదు, చేంజ్ చేసుకోండి. త్రీ-phase సోర్స్ అండ్ సింగిల్ ఫేస్ సోర్స్ టు ఏ RL load. Is always constant. So three phase అయితే కాన్స్టెంట్, సింగిల్ ఫేస్ అయితే పల్సేటింగ్ విత్ జీరో యావరేజ్. సో ఈ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఇయర్ NPDCL లో కూడా ఇచ్చారు. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సింగిల్ ఫేస్ కాబట్టి పల్సేటింగ్ విత్ నాన్ జీరో యావరేజ్. రైట్. Right, students. Coming to the next question here. The ACS are conductors when compared to solid conductors we have. Compared to that of solid conductors, ACS are conductors. ఏముంటామా? ACS are conductors. ACS are conductors అంటే ఇక్కడ స్టీల్ ఉండొచ్చు, రైట్? దిస్ ఈస్ స్టీల్ అండ్ రిమైనింగ్ హియర్ ఆర్ అల్యూమినియం. దీస్ ఆర్ ద ACS are conductors. Right? These are aluminum and in between you are having the steel. Chepandamma, this is a stranded conductor. So strands unde prati conductor stranded conductor. అవి ఏ స్ట్రాండ్స్ అనేది మనం ACSR స్ట్రాండ్స్, ఆల్ అల్యూమినియం స్ట్రాండ్స్ అని తర్వాత చెప్తాం. ఇక్కడ స్ట్రాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది అదే స్ట్రాండెడ్ కండక్టర్. స్ట్రాండెడ్ కండక్టర్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో సర్క్యులర్ కరెంట్ కి ఇచ్చే ఏరియా తగ్గిపోతుంది. వెన్ ఎవర్ సర్క్యులర్ కరెంట్ కి ఏరియా తగ్గిందంటే మీనింగ్ ఏమన్నా, దే ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ వాల్యూ ఆఫ్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్. సో దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్. సో రెడ్యూస్డ్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్.
reduced skin effect we are having, right? And సాగ్ గురించి చాలా చాలా మంది ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్ అల్యూమినియం కండక్టర్ ఉందనుకోండి, ఆల్ అల్యూమినియం కండక్టర్, అన్ని అల్యూమినియమే, ఏఏసి, ఇది ఏఏసి కండక్టర్ కి, సో కండక్టర్ క్రాస్ సెక్షన్ సైజ్ తగ్గింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ హావింగ్ హై సాగ్, రైట్. సో దట్ టు రెడ్యూస్ ద సాగ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్. దిస్ ఇస్ ద ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్. ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్లో స్టీల్ కండక్టర్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయింది కాబట్టి, సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ వాట్ లెస్ వాల్యూ ఆఫ్ సాగ్. బట్ కంపారిజన్ ఇక్కడ ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్ కి ఏఏసి కండక్టర్ కాదు, ఏ కండక్టర్స్ కంపేర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్ కి సాలిడ్ కండక్టర్. చూడండి, సాలిడ్ కండక్టర్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, బెండ్ చేయడం చాలా కష్టం, రైట్? సో దట్ ఆ సాలిడ్ కండక్టర్ స్టిఫ్ గా ఉంటుంది, టూ సపోర్ట్స్ మిడిల్లో. దే ఆర్ కంపేరింగ్ ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్ అండ్ సాలిడ్ కండక్టర్. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో దట్ డెఫినెట్ గా సాలిడ్ కండక్టర్ లో వెరీ లెస్ వాల్యూ ఆఫ్ సాగ్ ఉంటుంది. బట్ మీరు అలాగే సార్ సాలిడ్ కండక్టరే వాడొచ్చు కదా అంటే, బట్ సాలిడ్ కండక్టర్ లో స్కిన్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా, పవర్ లాస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ స్ట్రాండెడ్ కండక్టర్స్. ACSR conductor is better with respect to AAC conductor in terms of sag, but it is not better compared to that of solid conductor, right? So solid conductor lo ACSR conductor lo reduced sag anedi wrong statement. Next one is reduced corona. No. So chudandi, surface is smooth here. Solid conductor ki smooth surface ఉంటుంది, but whereas ACSR conductor ki non smooth surface, rough surface ఉంటుంది, right? So increased corona ఉంటుంది, but they have given it is reduced corona. Increased potential gradient అంటే, yes, potential gradient increase అయితేనే కరెంట్ కరోనా ఫినామినా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ షార్ప్ పాయింట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, సో ఈ షార్ప్ పాయింట్స్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ జస్ట్ స్టూడెంట్స్, right? Electric field intensity increases, right? So that potential gradient, electric field intensity is nothing but potential gradient, what increase. So that statements are correct, 1 and 4. Now I'll go for the next question here. In overhead transmission lines, L's, R, L and C are linear. Resistance is linear, inductance is linear, capacitance is non-linear. Resistance is linear, inductance is non-linear, capacitance is also non-linear. Resistance is linear, inductance is non-linear, capacitance is linear, right? So if you see clearly, in case of transmission line, right? So anni linear. Resistance, inductance, capacitance, all of them are linear. Right? Why? Because మనం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో ఇండక్టెన్స్ is always assumed to be rate of change of flux linkages with respect to current, right? Means d psi divided by di. Whenever you are varying the current, the flux linkages are varying linearly. Because of that one, whenever we are varying the current here, flux linkage here, the variation is always linear. అందువల్ల BH కర్వ్ లీనియర్ గా ఉంటుంది, రైట్? BH కర్వ్ ఈజ్ లీనియర్. ఎక్కడ? ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. సో BH కర్వ్ లీనియర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ లీనియర్. మీరు అడగచ్చు, సార్ ఎందుకు సాచురేషన్ లేదు ఇక్కడ? సాచురేషన్ ఎందుకు లేదంటే ఏం చెప్తామా? మనం యూజ్ చేసిన మెటీరియల్స్ అలాంటివి, అల్యూమినియం మెటీరియల్ వాడుతున్నాం, ఆర్ కాపర్ కండక్టర్స్ వాడుతున్నాం, రైట్? కాపర్ కండక్టర్ కానీ అల్యూమినియం కండక్టర్స్ కానీ, సో దే ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్స్, రైట్? దే ఆర్ నాట్ ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ లైక్ స్టీల్. అల్యూమినియం అనేది పారామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్, కాపర్ అనేది డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్.
సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉండవు కాబట్టి దే ఆర్ హ్యావింగ్ µr ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అప్రాక్సిమేట్ గా వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ µr ఫర్ దీస్ అంటే ఏం చెప్తామమ్మా? µr ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో µr 1 కాబట్టి ఇండక్టర్ లీనియర్. సో ఎల్ లీనియర్. అండ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటెన్స్, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఛార్జ్, రైట్? dq/dv. సో ఛార్జ్ వేరియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఒకటే డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. కండక్టర్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, కండక్టర్ సరౌండింగ్ లో ఉండేది మీకు ఎయిర్ మాత్రమే. డిఫరెంట్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ ఉండవు కదా. సో సేమ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కాబట్టి కెపాసిటెన్స్ లీనియర్, రైట్ స్టూడెంట్స్? సో దట్ RLC ఆర్ లీనియర్ పారామీటర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ఓవర్ హెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, రైట్? Next question. A three-phase transmission system is having unequal distance between the conductors. Unequal distance between the conductors. If now this system is transposed, right? If this system is transposed, then what's happening? Transposition చేసిన తర్వాత they have given the options. The equivalent inductance of each phase will be same. The distance between each conductor will be same. The GMD between each conductor will be same. The inductances are real quantities. They have given the options here. So given statements లో which one is perfect? చూడండి, క్లియర్ గా చూడండి ఒకసారి. ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్పోజిషన్ అన్నాడు. బిఫోర్ ట్రాన్స్పోజిషన్ అంటే అన్సిమెట్రికల్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ కాబట్టి సో డెఫినెట్ గా విల్ టేక్ if this is conductor A, this is conductor B, and this is conductor C. A phase, B phase, and C phase. And these distances are unequal. This is DAB, DBC, and DCA. ఇది కాన్ఫిగరేషన్, అన్సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్. We know DAB is not is equivalent to DBC is not is equivalent to DCA. Distances unequal కాబట్టి డిఫాల్ట్ గా ఇండక్టెన్సెస్ LA is not is equivalent to LB is not is equivalent to LC. Inductance are unequal, right? Now whenever they are transposing, we are calculating L equivalent. L equivalent is nothing but LA equivalent, which is LB equivalent, which is LC equivalent, which is sum of these three, LA plus LB plus LC divided by 3. That is the average value. అంటే ట్రాన్స్పోజిషన్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే యావరేజ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ. నౌ ఈ కేసులో చూడండమ్మా, ఆల్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్సెస్, రైట్? సో కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనం? సో ఇండక్టెన్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్. The equivalent inductance of each phase will be same. Second statement ఏమో the distances between each conductor will be same అన్నాడు. The distances between each conductor will be same. డిస్టెన్సెస్ ఎలా సేమ్ అవుతాయమ్మా? డిస్టెన్సెస్ సేమ్ అవ్వవు కదా, డిస్టెన్స్ ఇలాగనే ఉంటాయి, రైట్? ట్రాన్స్పోజిషన్ చేయడం వల్ల అన్సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ కాస్త సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోదు కదా. డిస్టెన్సెస్ ఈక్వల్ అయితే సిమెట్రికల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోతుంది. బట్ ఏమి ఈక్వల్ అవుతాయంటే జిఎండిస్ ఈక్వల్ అవుతాయి. GMD of A phase, GMD of B phase, and GMD of C phase will be same. GMDs ఈక్వల్ అవుతాయి బట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ అన్ఈక్వల్. ఈ కండిషన్ అలాగే ఉంటుంది, రైట్ స్టూడెంట్స్? Therefore, so we'll have distances between conductors will be same అనేది wrong statement, and the GMDs between each conductor will be same. Yes.
అండ్ ఇండక్టెన్స్ అనేది రియల్ క్వాంటిటీస్. బిఫోర్ దట్ దే ఆర్ కాంప్లెక్స్ క్వాంటిటీస్. అంటే ఇక్కడ దే ఆర్ కాంప్లెక్స్. వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ అన్ఈక్వల్, హియర్ దే విల్ బి కాంప్లెక్స్. ఇక్కడ కాంప్లెక్స్, బట్ ఇక్కడ రియల్ క్వాంటిటీస్. రియల్ క్వాంటిటీస్, రైట్? సో కాబట్టి సో రియల్ క్వాంటిటీస్ అనేది కరెక్ట్. సో 1, 3, 4 ఆర్ కరెక్ట్. 1, 3, 4 ఆర్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. కాన్సెప్ట్ మీరు కొద్దిగా సో ఇన్ డెప్త్కి వెళ్ళే కొద్ది డ్రాగ్ చేసుకోవాలి కాన్సెప్ట్. అదవుతుందా? రైట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నాను నేను ఈ క్లాస్లో, ఎందుకంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేద్దామనే ఉద్దేశంలో. రైట్. సో విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. A surge of 100 kilovolts is traveling along a lossless long transmission line of surge impedance 500 ohms. If the line is terminated with an inductor of 5 Henry, then the current transmitted to the inductor at any time t will be. So ఇది traveling wave phenomena question, right? So ఏమని the surge of 100 kilovolts. Surge of 100 kilovolts ఇచ్చారు, right? And surge impedance is also given. Surge impedance is also given. Right. It is given 500 ohms and terminate with an inductor of 5 Henry. Then the current transmitted. See, if this is the transmission line, this is the transmission line, and at the end of the transmission line, we are having an inductor. What is the surge impedance? The inductance value L is equivalent to 500. L is equivalent to 500. And the transmission line surge impedance is given ZC. What is the value of ZC, students? Something. What is the value of ZC? The value of ZC is equivalent to 500 ohms. Right. And here they have given the source. Means surge they have given. It is 100 kilovolts. 100 kilovolts with the surge. Right, students? Now surge impedance behavior ఏమో రెసిస్టెన్స్ బిహేవియర్. ఇది ఆర్ అండ్ ఎల్ సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూటే కదా ఇది, సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. సర్జ్ ఇంపెడెన్స్, వాట్ ఇస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ సర్జ్ ఇంపెడెన్స్? ఇట్ ఈస్ రెసిస్టివ్ నేచర్, లాస్లెస్ రెసిస్టివ్ నేచర్. కాబట్టి సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ గా తీసుకోవాలి. సి ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ 500 ohms, ఇక్కడ ఒక ఇండక్టెన్స్. థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ మోడల్ ఏమో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ZC, రైట్, ఆఫ్ 500 ohms, and here you have to take voltage of 2V. Voltage of 2V, that is VTH. థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఎంత రావాలి? 2V రావాలి. V ఎంత ఇచ్చారు వాళ్ళు? 500 volts. So that this will be 2 into 100 kilovolts. 200 kilovolts. What is the current transmitted? I. Current through the inductor. Series RL circuit lo current through the inductor ఏమో I is equivalent to V by R into 1 minus e power minus t by tau, where tau is equivalent to L by R. V ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 200 kilovolts divided by R ఎంతమా? 500 ohms into 1 minus e power minus t by tau. Tau ఎంత? L by R. L ఎంత? 5 divided by R ఎంతమా? 500 అంటే 0.01. 0.6 t divided by 0.6. So 500, so 200 cancel అయితే, so it is 2 by 5 into 1 minus e power minus t by 0.01. 0.01. Right? ఇక్కడ కిలో ఉండాలి, రైట్? బట్ ఆప్షన్స్ లెవెల్ కిలో. Right, students? So that's missing here. Kilo. Right. So that option B is the perfect answer.
ఆప్షన్ బి ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది ఒక న్యూ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. రైట్, చూడండి అమ్మా ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి. సో మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ వేరు, కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాను ఇక్కడ. రైట్, సో క్లాస్లో ఎప్పుడు ఇచ్చినా మనము రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఏంది, రిఫ్రాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఏంది అని ఇచ్చాం. ఓకేనా? సో సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. చూసుకోండి ఒకసారి ట్రావెలింగ్ ఫినామినాలో. ఈ ప్లేస్లో మీరు ఇండక్టర్ చేసి కెపాసిటర్ వస్తే, సో V/R ఇంటూ e⁻t/τ, V/R ఇంటూ e⁻t/τ వస్తుంది. 1 మైనస్ రాదు, V/R ఇంటూ 1 e⁻t/τ వస్తుంది. అది చెక్ చేసుకోండి. మీకు సిరీస్ RL సర్క్యూట్, సిరీస్ RC సర్క్యూట్, సో స్విచ్చింగ్ ఫినామినా ఐడియా ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా? రైట్, విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. రైట్, a capacitor connected across an induction motor is supplying a reactive power of 25√3 MVAR. Right. So they are saying that capacitor is supplying a reactive power of 25√3 MVAR. To maintain the power factor at unity, so that the capacitor is maintaining the overall power factor at unity. The induction motor is absorbing an active power of 25 megawatts. If this capacitor is disconnected by mistake, then operating power factor of the induction motor will be. What is the operating power factor of the induction motor? Means అంటే ఒక ఇండక్షన్ మోటార్ ఉంది. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద ఇండక్షన్ మోటార్. అక్రాస్ ద ఇండక్షన్ మోటార్ they are connecting a capacitor to maintain the overall power factor cos phi is equivalent to 1. ఇండక్షన్ మోటార్ ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తుంది? యాక్టివ్ పవర్ P is equivalent to 25 మెగావాట్. కెపాసిటర్ ఎంత సప్లై చేస్తుంది? రియాక్టివ్ పవర్ 25 MVAR. రైట్, నౌ చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ సప్లైయింగ్ a reactive power of 25√3. What is the formula? QCSH is equivalent to P into tan phi 1 minus tan phi. అంటే ఇనిషియల్ గా ఒక పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చి, సెకండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడమ్మా? దిస్ ఈస్ విత్ కెపాసిటర్, దిస్ ఈస్ వితౌట్ కెపాసిటర్. విత్ కెపాసిటర్ ఎంత అంటున్నాడమ్మా? యూనిటీ. వెన్ cos phi is equivalent to 1, tan phi is equivalent to 0. అంటే దిస్ వాల్యూ 0 మీన్స్ tan phi 1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ tan phi 1 ఎంతమ్మా? tan phi 1 is equivalent to Q divided by P. Q ఎంత ఇచ్చారు? 25√3 divided by 20 అంటే √3. సో tan ఇన్వర్స్ √3 ఎంతమ్మా? phi 1 is equivalent to 60 degrees. cos 60 ఎంతమ్మా? cos 60 is equivalent to 0. లాగర్ లీడ్, డెఫినెట్లీగా లాగే. ఇండక్షన్ మోటార్ అబ్జార్బింగ్. సో కెపాసిటర్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాను. ఎక్కడి నుంచి? లాగింగ్ నుంచి యూనిటీకి తీసుకెళ్ళి. రైట్, కెపాసిటర్ డిస్కనెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కొలాప్స్ అయిపోతుంది, లాగింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎంతమ్మా? 0.5 ల్యాగ్. 0.5 ల్యాగ్. రైట్, అంటే ఆల్రెడీ 0.5 లాగింగ్ లో ఆపరేట్ అవుతున్న కెపాసిటర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని బై కనెక్టింగ్ కెపాసిటర్ వీ హావ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇట్ టు యూనిటీ. సడన్ గా ఆ కెపాసిటర్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేయాలి. ఎంతకు రావాలి? సో దట్స్ వాట్ యూ హావ్ డన్ ద క్యాలిక్యులేషన్. ఒకసారి క్లియర్ గా చూసుకోండి. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. దిస్ ఈస్ సమ్ వాట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్. సో సేమ్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ ఆల్రెడీ, బట్ ఆప్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. చూడండి ఒకసారి. కెపాసిటెన్స్ గ్రేడింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఈక్వలైజ్ ద ఫీల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఏ కేబుల్. 1, 2 and 3 these are the dielectric materials, right, with relative permittivities of epsilon r1 and epsilon r2, epsilon r3, and maximum dielectric strengths of g1, g2, g3 respectively. That's what they have. Right, so ikkada g1 epsilon r1, epsilon r2, epsilon r3 ఈ వాల్యూకి ఇక్కడ epsilon r1, ఇక్కడ epsilon r2, ఇక్కడ epsilon r3, 3 are the values. And ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో? g1 ఉంది,
ఇక్కడ G2 ఉంది, ఇక్కడ G3. రైట్. అంటే ఇప్పుడు ఎప్సిలాన్ R1 G1 ఇక్కడ రావాలంటే వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్, ఏ వాల్యూస్ సాటిస్ఫై అవుతాయి? G1 G2 G3 వాల్యూస్ చేశారు వాళ్ళు. రైట్. ఇక్కడ క్లోజ్ గా అంటే కండక్టర్ సర్ఫేస్ మీద ఎటువంటి డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ప్లేస్ చేయాలి, తర్వాత ఎటువంటి డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్, తర్వాత ఎటువంటి డైఎలక్ట్రిక్. మీరు గేట్ నాట్ గేట్ టిఎస్ జెన్కో మార్క్ 3లో ఇచ్చాను అనుకుంటా క్వశ్చన్. బట్ ఇంటర్షీత్ గ్రేడింగ్ ఇచ్చాను నేను. ఓకేనా? ఇక్కడ డైఎలక్ట్రిక్ గ్రేడింగ్ ఆర్ కెపాసిటెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? 2 క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినట్టే. మీరు అక్కడ మాక్ టెస్ట్ క్లాస్ ఉంటే ఇంటర్షీత్ గ్రేడింగ్ కవర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈరోజు క్లాస్ ఉంటే కెపాసిటెన్స్ గ్రేడింగ్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ మా? వాట్ ఇస్ ద కండిషన్? టు హ్యావ్ E1 max is equivalent to E2 max is equivalent to E3 max. E3 max. ఇలా రావాలి. To get this one, to get this condition, so what you have to do here? Epsilon R1 into G1 must be greater than epsilon R2 into G2 must be greater than epsilon R3 into G3. ఇలా రావాలి కండిషన్. వాట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ R1 into G1? ఏ కండిషన్ లో మీకు ఎప్సిలాన్ R1 into G1 హైయెస్ట్ ఉంది? సో మిగిలినవి ఎక్కడ ఉన్నా చెక్ చేసుకోండి. హైయెస్ట్ వన్ ఆప్షన్ 1 చెక్ చేసుకోండి. 1 into 400 400, 2 into 300 600 కాదు, ఇది 1 కాదు కరెక్ట్ గా. సెకండ్ వన్ 2 into 400 800, ఓకే. 300 ఓకే. 100 ఓకే, ఇది కరెక్ట్ అయింది. సెకండ్ వన్ కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్. నెక్స్ట్ 1.5 into 400, 1.5 into 300, 1.5 200 డెఫినెట్ గా కరెక్టే. 3 into 4 12, ఓకే. 3 into 3.5 ఎంత అవుతుందా? 3 into 3.5 900. సో 12 అయితే కాదు, ఎందుకంటే 3 4 12 లెస్ అండ్ 4 2 8. సో 4 కూడా కరెక్టే. 4 కూడా కరెక్ట్. రైట్. సో 2 3 4 ఆర్ కరెక్ట్. 2 3 4 ఆర్ కరెక్ట్. రైట్. సో చెక్ చేసుకోండి క్లియర్ గా. మీకు ఈ కండిషన్ ఐడియా ఉంటేనే మీరు సాల్వ్ చేయగలరు. బట్ అదే విధంగా మీకు మార్క్ టెస్ట్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంటర్షీత్ గ్రేడింగ్ లో పొటెన్షియల్స్ తక్కువ ఉండాలి. వాట్ ఆర్ ద పొటెన్షియల్స్? V minus V1 should be less than that of V1 minus V2 should be less than that of V2. ఇలా ఉండాలి కండిషన్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఇంటర్షీత్ గ్రేడింగ్. And this is for capacitance or dielectric grading. Right, students? Right to understand. So మీకు నార్మల్ లైవ్ క్లాస్ ఉన్న ఫీలింగ్ ఉండకపోవచ్చు. బట్ నేను అనేబుల్ టు స్టాండ్, నిలబడలేకపోతున్నాను, కాల్ బ్రేక్ అయింది. సో అందువల్ల ఈ విధంగా తీసుకోవాల్సి వస్తాను. రైట్ స్టూడెంట్స్? దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ సస్పెన్షన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్? చెప్పారుగా అన్ని క్వశ్చన్స్ దాదాపు స్టేట్మెంట్స్ లాగే తీసుకున్నాను నేను. రైట్. అంటే మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ని కవర్ చేసుకోవచ్చు కాన్సెప్ట్స్ లో. రైట్. Which of the following statements are correct about suspension type of insulators? The number of discs required for 66 kilovolt system are 6. 66 kilovolt 6 disc అమ్మా కాదు కదా, 5 కదా. So number of discs required will be decided by what? So number of discs will be decided by RMS peak value, per phase peak value, right? So √2 into 66 kilovolts divided by √3. 66 kilovolts divided by √3 is per phase RMS value multiplied with √2.
సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్ ద నంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్. అంటే ఎన్ని రావాలమ్మా? 66 kilovolts కి 5 రావాలి. ఈచ్ డిస్క్ ఈజ్ విస్టాండింగ్ 11 kilovolts. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. బట్ వీఆర్ నాట్ డిజైనింగ్ ఫర్ లైన్ వోల్టేజ్. సో 66 divided by 11 is wrong. Why? Because 66 kilovolts is line voltage. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ లో అడుగుతాను సార్ అది ఎలా మీరు క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు కదా అని. సార్ సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము. ఏం చెప్పామా? సో నేను అంటే క్వశ్చన్లో ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా 11 kilovolts, 66 kilovolts, 33 kilovolts, 132, 110, 220, 400, 765 kilovolts ఇవన్నీ లైన్ వోల్టేజ్. 440 volts కూడా లైన్ వోల్టేజ్. కాకపోతే వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు ఏమని, లైన్ వోల్టేజ్ కాకపోతే క్వశ్చన్లో పర్ ఫేజ్ వోల్టేజ్ అని చెప్తారు. మీరు క్వశ్చన్లో ఏమి ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్గా మీరు తీసుకోవాల్సిందంటే లైన్ వోల్టేజ్. అర్థమవుతుందా? 66 kilovolts 5 ఉండాలి. కాబట్టి దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్. ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ బాటమ్ మోస్ట్ డిస్క్ ఇస్ వెరీ హై. డెఫినెట్లీ ఇది పర్ఫెక్ట్. రైట్. బాటమ్ మోస్ట్ డిస్క్ అంటే డిస్క్ వెరీ క్లోజ్ టు ద పవర్ కండక్టర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ హై. ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ బాటమ్ మోస్ట్ డిస్క్ డిక్రీజెస్ వెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్ ఇంక్రీజెస్. ఎస్, పర్ఫెక్టే కదమ్మా. ఒకసారి చూడండి ఎలా సార్ అని అడుగుతారు. చూడండి, నంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్ 1 డిస్క్, సెకండ్ డిస్క్, థర్డ్ డిస్క్ ఇలా ఉన్నా ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, మన వోల్టేజ్ 11 kilovolts సిస్టమ్ అనుకుంటే 11 kilovolts డివైడెడ్ బై √3 అంటే అక్రాస్ ఆల్ ది డిస్క్ ఎంత వోల్టేజ్ ఉండాలి? 11 kilovolts డివైడెడ్ బై √3. ఈ 11 kilovolts డివైడెడ్ బై √3లో హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంటారు? బాటమ్ మోస్ట్ డిస్క్ లో ఉంటుందన్న. V1, V2, V3. We know V3 is greater than V2 is greater than V. But we know V1 plus V2 plus V3 ని యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి? 11 kilovolts డివైడెడ్ బై √3 రావాలి. ఈ 3 యాడ్ చేస్తే 11 kilovolts డివైడెడ్ బై √3 రావాలి. రైట్. హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ V3లో ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే నంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు ఓవరాల్ కలిపితే 11 kilovolts డివైడెడ్ బై √3 అంటే V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 ప్లస్ V4 4 యాడ్ చేస్తే 11 kilovolts డివైడెడ్ బై √3 రావాలి. అంటే కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ వన్ ఇప్పుడు తగ్గినట్టే కదా. అంటే V4 అనేది V3 కంటే ఎక్కువే. బట్ ప్రీవియస్ కేసులో V3 వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉండేది. బట్ V4 వాల్యూ V3 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ బట్ ప్రీవియస్ కేసుతో కంపేర్ చేస్తే డెఫినెట్గా తక్కువ. వోల్టేజ్ అక్రాస్ బాటమ్ మోస్ట్ డిస్క్ డిక్రీజెస్ వెన్ నంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్ ఇంక్రీజెస్. Right? So that it's also perfect statement. String efficiency will be more with less number of disks. String efficiency formula gurtunda kadamma. Percentage string efficiency is inversely proportional to number of disks. Percentage eta string is nothing but total voltage across the string divided by number of disks into voltage across the bottom most disk into 100. Right. When number of disks decreases, string efficiency will be increased. That's what they are saying. So that it's also a perfect statement. Right. So 2, 3, 4 are correct. So 2, 3, 4 are correct. Right. Consider the following statements about corona phenomena. Consider the following statements about the corona phenomena, which are incorrect statements. When conductor size increases, corona decreases. Cheppandamma, corona is directly proportional to electric field intensity. It is inversely proportional to radius of conductor. So size of conductor increase aithe corona decrease avvali. When conductor size increases, corona decreases. Statement correct. Corona decreases with the decrease in the distance between the conductors. So distance between the conductors decrease aithe, decrease aithe corona increase avutadi. Ante kadamma, conductors close ga vache koddi, whenever conductors are coming close, so whenever they are coming close, automatically the corona phenomena will be more. Electric field intensity increase avutadi. Corona phenomena increases. So that it's wrong state. Corona decreases with the use of ACSR conductors. కాదు కదమ్మా, ఆల్రెడీ చెప్పున్నాం కదమ్మా, ACSR conductors లో corona is more. Right? It's also wrong statement.
కంపేర్ దట్ ఆఫ్ సాలిడ్ కండక్టర్స్ అన్నాడు. ఓకేనా? కరోనా ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కాదమ్మా, కరోనా ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు F+25. కరోనా ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు F+25. ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్. Which are wrong? They are asking which are incorrect statements. Incorrect statements are 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. కదమ్మా, ఆప్షన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టు 2, 3 and 4. Right? Corona decreases with decrease in distance between the conductor. Corona decreases with the decrease in distance between conductors. Wrong statement. Corona decreases with the use of ACSR conductors. So అది కూడా రాంగ్. Corona is independent of system frequency. Independent of system frequency. Right? So options previous copy చేస్తారా? సో ఆప్షన్స్ రాంగ్ గా మ్యాచ్ చేసినట్టు. రైట్. సో ఆప్షన్స్ కాపీ చేయాలమ్మా. సో ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేసుకోండి. సో హియర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ సో ఓన్లీ 2, 3 and 4. Only 2, 3 and 4. అవి ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. Incorrect statements. Right? What? Right, students. So don't confuse her. A lossless transmission line of surge impedance 400 ohms. So transmission line surge impedance is given 400 ohms ichara. Is connected with a pure resistive load of ZL. Right? So transmission line ending lo ZL. Which of the following statements are correct? Right. When ZL is equivalent to 400, reflection coefficient of voltage is 1. When ZL is 300, line will absorb positive wire. When ZL is 500, line will absorb negative wire. So which are correct? Which are correct? Chepanamma? They have given ZC is 400. ZL is also 400. Line impedance and load impedance both are same. Then no reflections. No reflections. So reflections are ఉండకూడదు. So that reflection coefficient of voltage 0 ఉండాలి. Reflection coefficient of current కూడా 0 ఉండాలి. So that one is wrong. When ZL is less than ZC. ZL less than ZC అంటే meaning అమ్మా, loading is more than that of surge impedance loading. Loading is more than that of surge impedance loading. Loading more than that of surge impedance loading అంటే ఏమేమో, line behaves as an inductor. Line behaves as inductor. As inductor. Line behaves as inductor కాబట్టి line absorbs positive wire. ఇది కరెక్ట్. When ZL is more than ZC. When ZL is more than ZC అంటే మీనింగ్ ఏమో, loading is less than that of surge impedance loading. Loading is less than surge impedance loading. When loading is less than surge impedance loading, line behaves as a capacitor. Line behaves as capacitor. So that it will absorb negative wire or it can deliver positive. ఇది కూడా కరెక్టే. Only 2 and 3 are correct. So that option A is the perfect one. So this concept is related to surge impedance loading. Right, students? Right. I'll go for the next question. ఈ క్వశ్చన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో తీసుకోవడం జరిగింది. ఒక్కొక్క చాప్టర్ కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం చూడండి సార్. రైట్. సో నౌ విల్ గో ఫర్ పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్. రైట్. సో స్టూడెంట్స్, కమింగ్ టు ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, మీకు
మేజర్ క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ 3 నుంచి వస్తాయమ్మా. స్టడీ స్టేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్. స్టడీ స్టేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్. ఇక్కడ నుంచి మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు. ఓకేనా? అంటే మిగిలిన చాప్టర్లో ఉండవని కాదు, ఇక్కడ మాక్సిమం ఉంటాయి, అవి కూడా కవర్ చేసుకోవాలి మీరు ఖచ్చితంగా. ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంటే కదా మీకు. రైట్? ఇక్కడ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్, మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్, లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ అనాలిసిస్, వాటి ఏబిసిడి పారామీటర్స్. ఏబిసిడి పారామీటర్స్ ప్రతి లైన్ కి, సో ప్రతి కేసులో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. షార్ట్ లైన్ కి ఏంటి ఏబిసిడి పారామీటర్స్? 1Z01. మీడియం లైన్ కి 4 కేసెస్ ఉన్నాయి. 4 కేసెస్ రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. లోడ్ కెపాసిటీ మోడల్, సోర్స్ కెపాసిటీ మోడల్, మిడిల్ కెపాసిటీ మోడల్ అండ్ బోత్ సైడెడ్ కెపాసిటీ మోడల్, నామినాలిటీ అండ్ నామినల్ పై మోడల్స్ అన్ని కేసెస్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో మళ్ళీ త్రీ కేసెస్. అంటే ఏమి? ఎగ్జాక్ట్ ఏబిసిడి పారామీటర్స్, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హైపర్బోలిక్. తర్వాత అప్రాక్సిమేట్ ఏబిసిడి పారామీటర్స్, తర్వాత లాస్లెస్ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏబిసిడి పారామీటర్స్. అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏమో. రైట్? సో కాంపన్సేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. రైట్ స్టూడెంట్స్? సో అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్? అండ్ ఈ చాప్టర్ తర్వాత మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అంటే వోల్టేజ్ కంట్రోల్. వోల్టేజ్ కంట్రోల్. రైట్? షంట్ కెపాసిటర్, సిరీస్ కెపాసిటర్, వాటి మీద క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్. ఈ చాప్టర్ లో సర్జ్ ఇంపెడెన్స్ లోడింగ్ కూడా కవర్ అయింది. మనం ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం అక్కడ. అంటే ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ నేను ఏబిసిడి పారామీటర్స్ మీద వాటి మీద ఇచ్చేసాను కాబట్టి కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా తీసుకున్న క్వశ్చన్ అంతే. మీరు అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. అలాంగ్ విత్ దెమ్ ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. రైట్? నౌ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. సో పర్ యూనిట్ సిస్టమ్ నుంచి. See, they have given 4 bus system. One is generator. Here it is a motor. 11 kilovolt system. V1, V2, V3, V4. Right? చూడండి అమ్మా. Generator voltage 11 kilovolts. Transformer voltage, transmission line, and one more transformer voltage levels given. In the single line diagram of our system shown above, V1 value is given, V4 value given. ఎంత ఇచ్చారమ్మా? V1 వచ్చి యాక్చువల్ వాల్యూ 10 kilovolts. V4 actual value ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 7 kilovolts. In this case, the per unit value of V4 for a base value of 11 kilovolts at generator. అంటే జనరేటర్ కేసులో మీరు 11 kilovolts ని బేస్ వోల్టేజ్ గా తీసుకుంటే దెన్ వాట్ ఇస్ ద per unit value of V4 అని అడిగారు. చూడండి అమ్మా. అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ జనరేటర్ హియర్. ఇక్కడ ఒక జనరేటర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ఇక్కడ వన్ మోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ వన్ మోర్ మోటార్. ఇలా ఉంది కేసు. ఇక్కడ వరకు ఒక జోన్ కదా, దిస్ ఈస్ జోన్ 1. ఇక్కడ వరకు సెకండ్ జోన్, దిస్ ఈస్ జోన్ 2, దిస్ ఈస్ జోన్. దీస్ ఆర్ ద జోన్ 3 జోన్స్. అంటే ఇక్కడ వరకు ఉండే వోల్టేజ్ కి బేస్ ఏమో ఈ జోన్ 1 లో ఉండే వోల్టేజ్. ఇక్కడ V1 బేస్ ఉంది, ఇక్కడ V2 బేస్, ఇక్కడ V3 బేస్. V1 బేస్ ఎంత తీసుకున్నారమ్మా? 11 kilovolts. V1 బేస్ 11 kilovolts అంటే V1 వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చారు. V1 వాల్యూ ఎంతమ్మా? V1 per unit is nothing but 11 kilovolts divided by 11 kilovolts. సారీ, V1 యాక్చువల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? V1 యాక్చువల్ వాల్యూ 10 kilovolts ఇచ్చారు. 10 kilovolts. 10 kilovolts divided by 11 kilovolts. అంటే లెస్ దాన్ 1 కదా, 10/11. V2 బేస్ ఎంతమ్మా? ఇట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ లైన్ వోల్టేజ్ బై ప్రైమరీ లైన్ వోల్టేజ్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 11 kV bar 66 kV. 11 kV bar 66 kV. సో దట్ ఇట్ ఈస్ 66 divided by 11 into 11. కాబట్టి ఎంత? 66 kilovolts. అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ కి బేస్ ఎంతమ్మా? 66. నెక్స్ట్ V3 ఎంతమ్మా? సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఎంత ఇచ్చారు? ఇట్ ఈస్ 66/5. సో దట్ విల్ బి 5/66 into 66. ఇక్కడ బేస్ ఎంతమ్మా? 5 kilovolts. అంటే ఈ వోల్టేజ్ V4 కి బేస్ ఎంతమ్మా? 5 kilovolts.
Therefore, V4 per unit ఎంతమ్మా? It is V4 actual value 7 divided by 5. అంటే ఎంత? 1. So ఇది 1.4 per unit. It is more than that of 1. కాబట్టి it is more than that of V. So 1.4 per unit and it is greater than that of V1. Option B is the perfect answer. Option B is the perfect answer. చూడండి, ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పర్ యూనిట్ సిస్టమ్ అంటే ఒక లొకేషన్ లో ఉండే వోల్టేజ్ ని ఇంకొక లొకేషన్ లో ఉండే వోల్టేజ్ ని కంపేర్ చేయాలంటే పర్ఫెక్ట్ అనాలిసిస్ ఎవరు ఇస్తారంటే మీకు పర్ యూనిట్ సిస్టమ్ ఇస్తుంది. మీరు అట్లా కాదు సార్, ఇక్కడ V1 10 ఉంది, ఇక్కడ V4 7 ఉంది, మీరు V1 గ్రేటర్ దాన్ V4 అన్నారంటే రాంగ్. అర్థమవుతుందా? పర్ యూనిట్ సిస్టమ్ లోనే మీరు కంపారిజన్ ఇవ్వాలి. పర్ఫెక్ట్ కంపారిజన్ అనేది పర్ యూనిట్ సిస్టమ్ లో ఇవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ ద పర్ యూనిట్ సిస్టమ్. రైట్. Next one. So this is one of the most important questions, students. A balanced star connected load of per phase impedance 1 per unit is connected in parallel with a balanced delta connected load of 3 per unit. The per phase equivalent impedance in per unit will be dash per unit. So they have given the star connected load in per unit and delta connected load in per unit. అర్థమవుతుందా? ఒక స్టార్ లోడ్ ఇచ్చారు, ఒక డెల్టా లోడ్ ఇచ్చారు. పర్ ఫేజ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈజియెస్ట్ కండిషన్ ఏంది? ఏదో స్టార్ ని డెల్టాలో కన్వర్ట్ చేయాలి, లేదంటే డెల్టాని స్టార్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అది మనకుండే ఆప్షన్. అప్పుడు సో పర్ ఫేసెస్ లో ఈజీగా వాల్యూస్ చెప్పేయచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఒక స్టార్ లోడ్ ఉంది, ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 1 per unit ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఒక 1 per unit ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఒక 1 per unit. ఇక్కడ డెల్టా లోడ్ ని మనం స్టార్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. రైట్. వీటిని కనెక్ట్ చేసేస్తాం. పర్ ఫేజ్ లో వాల్యూ పర్ ఫేజ్ లో వాల్యూ. బట్ ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ రాయాలి? సో జెడ్ స్టార్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ, జెడ్ డెల్టా పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఇచ్చారు. వాడి జెడ్ డెల్టా పర్ యూనిట్ వాల్యూ 3 per unit ఇచ్చారు. జెడ్ స్టార్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి? ఇక్కడే మేజర్ కేసు. అర్థమవుతుందా? సార్ మీరు జెడ్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ స్టార్ బై 3 times ఆఫ్ జెడ్ స్టార్. సార్ మేము చదివాము నెట్వర్క్ థియరీలో. సో జెడ్ డెల్టా అనేది 3 times ఆఫ్ జెడ్ స్టార్ సార్. కాబట్టి జెడ్ స్టార్ అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? 1/3 times ఆఫ్ జెడ్ డెల్టా అవుతుంది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ 1/3 వేసుకుంటే 1/3 into 3 వేస్తే సో 1 per unit వస్తుందని రాసి 1 per unit రాసామంటే గాన్. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే యూఆర్ టేకింగ్ ఇన్ పర్ యూనిట్, నాట్ ఇన్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీస్. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ పర్ యూనిట్ సిస్టమ్ స్టార్ per unit వాల్యూ అండ్ డెల్టా per unit వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్ వెన్ సిస్టమ్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇన్ బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్, ఇచ్చిన సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్డే కదా, 3 3 3 ఇచ్చారు, 1 1 1 ఇచ్చారు. ఇన్ బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్డ్ డెల్టాని బ్యాలెన్స్డ్ స్టార్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండర్ దట్ కండిషన్ జెడ్ స్టార్ per unit వాల్యూ, జెడ్ డెల్టా per unit వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్. బోత్ ఆర్ సేమ్. వి నో జెడ్ బేస్ డెల్టా వాల్యూ, జెడ్ బేస్ డెల్టా వాల్యూ ఎంతమ్మా? 3 times ఆఫ్ జెడ్ బేస్ స్టార్ వాల్యూ. జెడ్ బేస్ స్టార్ వాల్యూ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చెప్పండి, జెడ్ పర్ యూనిట్ ఇన్ డెల్టా కేసులో, జెడ్ పర్ యూనిట్ డెల్టా కేసులో కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? జెడ్ డెల్టా డివైడెడ్ బై జెడ్ బేస్ డెల్టా. అంతేనా? జెడ్ డెల్టా స్టార్ లో రాస్తే ఏమవుతుందా? 3 times ఆఫ్ జెడ్ స్టార్. జెడ్ బేస్ డెల్టా స్టార్ లో రాస్తే ఏమవుతుందా? 3 times ఆఫ్ జెడ్ బేస్ స్టార్. చేయండి, క్యాన్సిల్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందా? దిస్ ఇస్ జెడ్ స్టార్ డివైడెడ్ బై సారీ ఇప్పుడు చెప్పండి వాల్యూ ఎంత? జెడ్ స్టార్ డివైడెడ్ బై జెడ్ బేస్ స్టార్ ఎంతమ్మా? ఇట్ ఈస్ జెడ్
స్టార్ పర్ యూనిట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, జెడ్ పర్ యూనిట్ డెల్టా అండ్ జెడ్ స్టార్ పర్ యూనిట్ రెండు సేమే కదా, జెడ్ పర్ యూనిట్ స్టార్ సేమే కదా, అదే చెప్పాను ఇక్కడ. జెడ్ స్టార్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ, జెడ్ డెల్టా పర్ యూనిట్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. అంటే ఇక్కడ ఎంత రావాలి మీకు, 3A రావాలి. 1 తీసుకున్నారంటే రాంగ్, 1 తీసుకున్నారంటే రాంగ్. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ 3 పర్ యూనిట్, ఇక్కడ 3 పర్ యూనిట్, ఇక్కడ 3 పర్ యూనిట్. పర్ ఫేజ్ వాల్యూ రావాలంటే అమ్మో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తాం, అంతేనా. 1 parallel to 3, 1 parallel to 3, so that Z phase per unit is equivalent to 1 parallel to 3. 1 parallel to 3 అంటే వస్తుందా, 1 into 3 divided by 1 plus 3, 3/4, 0.75, 0.75 per unit, అంతేనా. చూడండి ఆప్షన్స్ లో ఉందా, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్, 0.75 per unit. వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్, బట్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమవుతుందా, రైట్. సో దట్ టు బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్ అయి ఉండాలి, ఈ కండిషన్ బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్ లోనే వ్యాలిడ్, ఓకేనా. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఏ ఫాల్ట్ ఇన్ ఏ పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్, the sequence voltage components are given. Positive sequence voltage, negative sequence voltage, zero sequence voltage are given. Then the type of the fault that has been occurred. What is the type of the fault that has been occurred? LG, LL, LLG, triple L. LG, LL, LLG, triple L. What is the type of the fault? LL fault ki, what is the zero sequence voltage amma? Zero sequence current zero ఉండాలి, zero sequence voltage కూడా zero ఉండాలి. ట్రిపుల్ ఫాల్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫాల్ట్ కాబట్టి జీరో సీక్వెన్స్ కాంపోనెంట్స్ ఉండవు, కాబట్టి జీరో. ఓకే, ఎల్జీ ఫాల్ట్ అన్నా ఉండాలి, లేదంటే ఎల్ఎల్జీ ఫాల్ట్ అన్నా ఉండాలి. ఎల్ఎల్జీ ఫాల్ట్ కి ఆల్ ద సీక్వెన్స్ వోల్టేజ్ ఆర్ సేమ్ కదా, VA0 is equivalent to VA1 is equivalent to VA2. బట్ ఇచ్చినట్టు సేమా కాదు, డిఫరెంట్ ఇచ్చి, ఖచ్చితంగా ఎల్జీ ఫాల్ట్. బట్ ఎల్జీ ఫాల్ట్ అని చెప్పడానికి ప్రూఫ్ ఏంటమ్మా, సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ కాంపోనెంట్స్ ఇస్ VA0 ప్లస్ VA1 ప్లస్ VA2 is equivalent to 0. రైట్, వాట్ 3 యాడ్ చేయండి, 1.732, 0.232, 1.5. సో 1.5 0.232 యాడ్ చేస్తే 1.732, 1.7. సో దట్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చిన ఫాల్ట్ ఎల్జీ ఫాల్ట్. రైట్ స్టూడెంట్స్, రైట్. నా విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇదే క్వశ్చన్ మనకి కరెంట్స్ లో కూడా అడగచ్చు. రైట్, ఇఫ్ ఒకవేళ డిజైన్ చేసాం, IA1 is equivalent to 1 per unit, IA2 is equivalent to minus 0.2 per unit, and IA0 is equivalent to minus 0.8 per unit. Then what is the type of the fault అని అడగచ్చు. ఈ 3 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో మీకు, IA0 ప్లస్ IA1 ప్లస్ IA2 is equivalent to 0. సో సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ is equivalent to 0 ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మీరు, ఎల్ఎల్జీ ఫాల్ట్. ఎల్ఎల్జీ. సో సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ 0 అయితే ఎల్జీ ఫాల్ట్, సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ 0 అయితే ఎల్ఎల్జీ ఫాల్ట్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. The sequence impedances of an element are Z1, Z2, Z0. All are is equivalent to 1 per unit. Very, very important question, students. So, ఏ ఎలిమెంట్ కి ఆల్ ద సీక్వెన్స్ ఇంపెడెన్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఏ ఎలిమెంట్, Z0, Z1, Z2. Z0 is equivalent to Z1 is equal to Z2. ఏ ఎలిమెంట్ కి ఈక్వల్ ఉంటాయి. నార్మల్ గా ట్రాన్స్ఫార్మర్.
సో దట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ ఇచ్చారు ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కరెక్ట్. బట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారే వాళ్ళు, ఓన్లీ వన్ కూడా ఉంది. బట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా చూసుకోవాలి. ఏ స్టాటిక్ లోడ్ విత్ న్యూట్రల్ గ్రౌండెడ్ విత్ 1 per unit. స్టాటిక్ లోడ్ అంటే ఏమో ఒక ఆర్ఎల్సి లోడ్ ఒక ఆర్ లోడ్, ఒక రెసిస్టివ్ లోడ్ కానీ ఇండక్టివ్ లోడ్ కానీ ఏదో ఒక లోడ్ తీసుకో, ఒక బ్యాలెన్స్డ్ లోడ్ ఇలా తీసుకో. ఇక్కడ 1 ohm, ఇక్కడ 1 ohm, 1 ohm అనుకుందాం. ఇక్కడ న్యూట్రల్ గ్రౌండెడ్ విత్ 1 ohm. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా. Z1, Z1 అంటే ఎంతమ్మా? 1 ohm. ఓకే, Z2 కూడా 1 ohm. బట్ Z0 ఎంతమ్మా? 1 + 3 × 1, సో దట్ 4 అంటే డిఫరెంట్. అంటే మీరు ఏ విధంగా వాల్యూస్ తీసుకున్నా ఈ 3ని అయితే మ్యాచ్ చేయలేరు, ఈ 3ని అయితే మ్యాచ్ చేయలేరు కదా. కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ద కరెక్ట్. Z1, Z2 are not is equivalent to Z0. Right? So that it's not static load with neutral grounded. కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ రా. నెక్స్ట్ వన్, జనరేటర్ విత్ నెగ్లిజిబుల్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. జనరేటర్ విత్ నెగ్లిజిబుల్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. ఫర్ జనరేటర్ కి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Z1 అమ్మా? ZD డబుల్ డాష్ ఆర్ ZD అంటే ఏమమ్మా? ఇట్ ఈస్ XD డబుల్ డాష్ రియాక్ట్. XD డబుల్ డాష్ అంటే ఏముండాలి? ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ రియాక్టెన్స్ XJ డబుల్ డాష్ ప్లస్ లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ X. Z2 ఎంత ఉండాలమ్మా? ఒకవేళ ఇది సేలియంట్ పోల్ ఆల్టర్నేటర్ అయితే ఇట్ ఈస్ ZD డబుల్ డాష్ ప్లస్ ZQ డబుల్ డాష్ డివైడెడ్ బై 2. అలా కాకపోయినా XD డబుల్ డాష్ ప్లస్ XQ డబుల్ డాష్ డివైడెడ్ బై 2. అంతే కదా. XD డబుల్ డాష్ అంటే మీనింగ్ ఏమి? XD డబుల్ డాష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ XA డబుల్ డాష్ XAD డబుల్ డాష్ ప్లస్ XL అంటే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ రియాక్టెన్స్ అలాంగ్ విత్ డైరెక్ట్ యాక్సిస్. అండ్ XQ డబుల్ డాష్ అంటే ఎంతమ్మా? ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ రియాక్టెన్స్ అలాంగ్ విత్ ద Q యాక్సిస్, అలాంగ్ విత్ ద XAQ డబుల్ డాష్ ప్లస్ XL డివైడెడ్ బై 2. అండ్ Z0 వాల్యూ ఎంతమ్మా? ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ZL ఆర్ XL. రైట్. సో ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ అయితే ఉంది. బట్ వాట్ దే హావ్ గివెన్, అజ్యూమ్ దట్ ద ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్. ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ నెగ్లిజిబుల్ అంటే ఇక్కడ 0, ఇక్కడ ఇది 0, ఇక్కడ 0. రైట్. కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ XL, ఇక్కడ XL ప్లస్ XL బై 2 XL అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు XL. ఇక్కడ XL అన్ని ఈక్వలే కదమ్మా. అంటే ఎప్పుడైతే జనరేటర్కి ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఉండదో Z1, Z2, Z0 ఈక్వల్ అవుతాయి. సో దట్ మీరు క్లియర్గా చెక్ చేస్తుంటే ఆప్షన్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్. క్లియర్గా థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్. రైట్. ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కి మ్యూచువల్ ఇంపిడెన్సెస్ లేవు. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వితౌట్ మ్యూచువల్ ఇంపిడెన్స్. బట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZS మైనస్ ZM, ZS మైనస్ ZM. అంతే కదమ్మా. Z2 ఎంతమ్మా? సేమ్, ZS మైనస్ ZM, ZS మైనస్ ZM. అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Z0 ఎంత ఉండాలమ్మా? ద వాల్యూ ఆఫ్ Z0 ZS ప్లస్ 2ZM, ZS ప్లస్ 2ZM. అంతేనా? కాబట్టి ఎప్పుడైతే ZM 0 అవుతుందో దిస్ ఈజ్ 0, దిస్ ఈజ్ 0 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 0. సో దట్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. ZS, ZS, ZS. That Z1 is equivalent to Z2 is equivalent to Z1. This is Z1 value, this is Z2 value, this is Z0. Whenever mutual impedance లేకపోతే అప్పుడు కూడా Z1, Z2, Z2 అంటే ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్. అంటే 1, 3, 4 కరెక్ట్. 1, 3, 4 కరెక్ట్. క్లియర్గా చెక్ చేసుకోండి. రైట్ స్టూడెంట్స్. అంటే మీకు
కంక్లూజన్స్ గుర్తున్నాయి కదా. ఫర్ జనరేటర్ Z1 is equivalent to ZD double dash. And the value of Z2 is equivalent to ZD double dash. ఎప్పుడు మిషన్ అయితే సిలిండ్రికల్ రోటార్ మిషన్ అయితే Z2 కూడా ZD double dash. అట్లా కాకుండా ఇట్ ఈస్ ZD double dash ప్లస్ ZQ double dash by 2. ఇది ఎప్పుడు సేలియంట్ పోల్ రోడ్. And Z0 is nothing but ZL only. అదే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే Z1 is equivalent to Z2 is equivalent to Z0. అదే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అయితే Z1 is equivalent to Z2 and they are very less compared to that of Z0. ఈ కంక్లూజన్స్ మీకు చాలా బాగా గుర్తుండాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ జనరేటర్ Z1 is slightly more than or equal to Z2 and they are very large compared to that of Z0. That is for generator, transmission. And లోడ్ అనేది న్యూట్రల్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో లోడ్ అనేది న్యూట్రల్. సాలిడ్లీ గ్రౌండెడ్ అంటే ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్లో సేమ్ క్వశ్చన్లో మీకు స్టాటిక్ లోడ్ విత్ న్యూట్రల్ సాలిడ్లీ గ్రౌండెడ్ అంటే ఆ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే. అప్పుడు అన్ని ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ కరెక్ట్ అయిపోయింటాయి. రైట్? స్టాటిక్ లోడ్ విత్ న్యూట్రల్ సాలిడ్లీ గ్రౌండెడ్ అంటే పాజిటివ్ సీక్వెన్స్ లో, నెగిటివ్ సీక్వెన్స్ లో, జీరో సీక్వెన్స్ లో సేమ్ ఇంపిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది. కావాలంటే చెక్ చేయండి. ఇక్కడ సాలిడ్ అంటే ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 3 ఇంటూ ఇక్కడ 0 కదా. 1 + 3 × 0 1 1 1 1. అప్పుడు ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ అక్కడ మీరు స్టేట్మెంట్స్ క్లియర్గా చదవాలి. అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ. హౌ మచ్ ఫాస్ట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద solution that depends on your capability. Right. Next question. It is also one of the most important question. Star solidly grounded star. The zero sequence network will be. జీరో సీక్వెన్స్ నెట్వర్క్ ఎలా ఉండాలమ్మా? ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి 2 స్విచెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రియాక్టెన్స్, ప్రైమరీ రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది, సెకండరీ రియాక్టెన్స్ అండ్ 2 షంట్ స్విచెస్ ఉంటాయి. డెల్టా ఉంటే తప్ప షంట్ స్విచ్ క్లోజ్ చేయదు. రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఓవరాల్ కలిపి ఒక ఇంపిడెన్స్ గా రాస్తే దట్ ఈస్ ZT0. ప్రైమరీ సైడ్ సిరీస్ స్విచ్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమరీ సైడ్ కనెక్షన్. యాజ్ ప్రైమరీ సైడ్ కనెక్షన్ ఈస్ star grounded, will close this one. Secondary side connection is star isolated, so that will be keep open. అంతేనా? అంటే ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది, ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది. కాబట్టి మీరు క్లియర్గా చూస్తే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఏ, దిస్ విల్ బి స్మాల్ ఏ. అంటే ఆప్షన్ సి పర్ఫెక్ట్. రైట్? బట్ మీరు అక్కడతో ఆప్షన్ సి అని ఇచ్చారంటే కాదు. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఒకసారి కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా వినండి ఎవ్రీబడి. 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి మీకు. 2 పాయింట్స్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్. ఈ 2 పాయింట్స్ మిడిల్లో ఒక లైన్ ఉంది. ఆ లైన్కి ఇంపిడెన్స్ కూడా రాసుకుందాం. ఒకవేళ లైన్ ఉంది, లైన్కి ఇంపిడెన్స్ కూడా ఉంది. ఈ లైన్కి ఇంపిడెన్స్ ఉంది. ఇలా ఉందనుకుంటున్నాం. ఇలా ఇచ్చారు లైన్. చూడండి, ఈ కేసులో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మీకు దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ లైన్ ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్. లైన్ ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ అంటే మీరు ఇక్కడన్నా ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఇక్కడన్నా ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇవ్వచ్చు, బోత్ సైడ్ అన్నా ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇవ్వచ్చు. అంతే కదమ్మా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే కరెంట్ ఎంతమ్మా? 0. జీరో సీక్వెన్స్ కరెంటు ఈ లైన్లో ఎంత? 0.
ఒక 2 టెర్మినల్స్ మిడిల్లో ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏమో అది సెండింగ్ అండ్ సైడే ఉండాలా, లేదంటే రిసీవింగ్ సైడ్ ఉండాలా, లేదంటే బోత్ సైడ్ ఉండాలంటే ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా ఓపెన్ సర్క్యూట్. సిరీస్ లో ఓపెన్ సర్క్యూట్ అనేది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. అంటే మీనింగ్ ఏమి, నేను ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇచ్చిన ఈ లైన్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఎంత, జీరో. అర్థమవుతుందా? ఇటు సైడ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇచ్చిన ఈ లైన్లో వెళ్ళే కరెంట్ ఎంత, ఐఏ నాట్ ఇజ్ ఈక్వల్ అంటే జీరో. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్, ఇక్కడ ఓపెన్, రెండు చోట్ల ఇచ్చారు ఓపెన్, అప్పుడు కూడా జీరో. ఇక్కడ కూడా జీరోనే కదా, అంటే అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్టే కదా. టెక్నికల్ గా ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఆప్షన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనం డిఫాల్ట్ గా ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. మీకు ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ లేకపోయింటే ఆప్షన్స్ లో, ఆప్షన్స్ డిలో వేరే ఆప్షన్ ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఈ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, అంటే ఆప్షన్ సి అనేది పర్ఫెక్ట్ అనుకోవచ్చు. బట్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఆప్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోవాలి, అంటే మిగిలిన వాటిని కూడా కరెక్ట్ అవ్వడానికి ఏమైనా మేనేజ్ చేశాడా లేదా అని. అర్థమవుతుందా స్టూడెంట్స్? ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 2 టెర్మినల్స్ మిడిల్లో ఓపెన్ సర్క్యూట్ మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ సర్క్యూట్ ని రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను టూ టెర్మినల్స్ మిడిల్లో ఓపెన్ సర్క్యూట్ నేను ఇలాగైనా రిప్రజెంట్ చేస్తాను, లేదంటే ఇలాగైనా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. మీకు ఆప్షన్ డిలో ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ లేదు అంటే డిఫాల్ట్ గా ఆప్షన్ సికి వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ స్టూడెంట్స్? రైట్. అంటే మీకు ఆప్షన్ ఏ ఒకవేళ నేను ఇలా ఇచ్చింది, ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇలా ఇచ్చి, ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి ఇలా ఇచ్చి, ఆప్షన్ సి ఇలా ఇచ్చి, ఆప్షన్ డి ఒకవేళ ఇలా ఇచ్చిన, అప్పుడు ఏం కరెక్ట్ అంటే ఆప్షన్ సి కరెక్టే. ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి, ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇదే మనకు వచ్చిన సర్క్యూట్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిపోయింది. బట్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి చెక్ చేసుకోవాలి ఏమైనా కేసెస్ కూడా కరెక్ట్ అవుతున్నాయి లేదా. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ సెండింగ్ ఎండ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ 1 per unit. అంతేనా? సో ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కి సెండింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్, రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ 1 per unit. ఇక్కడ 1 per unit ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 per unit. అండ్ లైన్ రియాక్టెన్స్ ఎంత, 4 per unit ఇచ్చారు. దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ 4 per unit. A shunt compensation is provided 75% of the distance from the sending end. ఇక్కడ నుంచి 75% దగ్గర షంట్ కాంపన్సేషన్ ఏదో ఇచ్చారు. ఇక్కడ షంట్ కాంపన్సేషన్ టు హ్యావ్ ఏ వోల్టేజ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ 1 per unit. ఇక్కడ కూడా 1 per unit ఉంది. దెన్ ద మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. అంటే ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో ఎంత మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4 per unit అమ్మా, ఈ రియాక్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4 per unit. ఇప్పుడు ఎలా డివైడ్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 75% కాబట్టి 3 per unit, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 per unit. అంతేనా? ఇప్పుడు చూడండి, హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇక్కడ లైన్ ఇలా డివైడ్ అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ 1 per unit, దిస్ ఈజ్ 1 per unit. ఇక్కడ 75% దగ్గర కాంపన్సేషన్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ 3 per unit ఉంది, ఇక్కడ 1 per unit, ఇక్కడ వోల్టేజ్ కూడా 1 per unit. ఈ సెక్షన్ లో మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంతమా, Pmax 1 × 1/3 అంటే 1/3 అంటే 0.33 per unit. ఈ సెక్షన్ లో మాక్సిమం పవర్ ఎంతమ్మా, 1 × 1/1 అంటే 1 per unit. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 per unit ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 0.33 ట్రాన్స్ఫర్. ఓవరాల్ గా ఎంత మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంతమ్మా, 0.33 కదమ్మా. అంటే ఈ సెక్షన్ ఎంత అలౌ చేస్తుంది, మాక్సిమం 0.33 అలౌ చేస్తుంది. ఈ సెక్షన్ ఎంత అలౌ చేస్తుంది, 1 అలౌ చేస్తుంది. సార్ మీరు అలా ఎలా సార్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 0.33, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1.33 కదా అన్నారంటే కరెక్ట్ కదా. అంటే చూడండి ఒకసారి క్లియర్ గా,
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 0.33 అలౌ చేస్తుంది మ్యాక్సిమం, అంటే 0.34 అలౌ చేయదు, అంతేనా? నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 0.34 పంపించాను అనుకున్నాను. ఈ సెక్షన్ ఎంత అలౌ చేస్తుంది? 0.33 అలౌ చేస్తుంది. అంటే 0.33 అలౌ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ సెక్షన్ 0.33 అలౌ చేస్తుందో లేదో చేస్తుంది. కాబట్టి ఓవరాల్గా 0.33 వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు సెండింగ్ ఎండ్ నుంచి 0.34 పంపిస్తాను. ఫస్ట్ సెక్షన్ 0.33 అలౌ చేస్తుంది, సెకండ్ సెక్షన్ ఎంతైనా 1 వరకు ఎంతైనా అలౌ చేస్తుంది. కాబట్టి ఓవరాల్గా ఎంత వెళ్ళగలుగుతుంది? 0.33 వెళ్ళగలుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? అడిషన్ చేయొద్దండి, దట్స్ రాంగ్. సో దట్ మ్యాక్సిమం ఎంత వెళ్ళగలుగుతుంది? ఓన్లీ 0.33 వరకు వెళ్ళగలుగుతుంది. డోంట్ యాడ్ ఇట్. హౌ మచ్ ఇస్ మ్యాక్సిమం? 0.33. 0. Typing mistake is 0.33. 73 అన్నారు సరే. Sorry students, it is 0.33. రైట్ స్టూడెంట్స్. సో నా హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల నేను ఈ కరెక్షన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోలేదు, బట్ సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇస్తున్నాను కదా, అర్థమవుతుంది కదా, చూడండి వస్తుంది. రైట్ స్టూడెంట్స్, అందువల్ల నా టాపిక్ ఎప్పుడు ఆల్రెడీ 4th డేట్ ప్లాన్ చేశారు. సో నాకు ఫస్ట్ అలా యాక్సిడెంట్ అయింది, అందువల్ల అప్పటి నుంచి నేను క్లాసెస్ తీసుకోలేదు. సో ఇంకొక 1 month 1.5 month వరకు రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. రైట్ స్టూడెంట్స్, సో క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్ట్స్ వెరీ గుడ్. సో కీ ఒకసారి చెక్ చేసుకో, కీ నుంచి అంటే కరెక్షన్స్ టైపింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మనం ఒకసారి సొల్యూషన్ చేశారు కాబట్టి అర్థమైంది. సో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు క్లారిఫై చేసుకో. రైట్, నౌ సి, consider a 2-bus power system network shown above. If bus 2 is PQ bus, then bus 1 will be 2 buses ఇచ్చారమ్మా, ఒకటి జనరేటర్ ఇచ్చారు, ఒకటి లోడ్ ఇచ్చారు. బస్ 2 PQ బస్ అన్నాడు. బస్ 1 ఏ బస్ అయి ఉండాలి? PV బస్ అయి ఉండాలా, లేదంటే స్లాక్ బస్ అయి ఉండాలా, ఆర్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ బస్ అయి ఉండాలి? You know that in every power system network, to compensate the losses or to supply the losses, to compensate for extra power generation or extra power demand, to meet that power, there should be one bus, one reference bus should be there. Means there should be at least one slack bus existed. అంటే పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ లో ఖచ్చితంగా ఒక స్లాక్ బస్ ఉండాలి, అంతే తప్ప ఖచ్చితంగా ఒక పీవీ బస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడా చెప్పలేదు. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఖచ్చితంగా ఒక స్లాక్ బస్ అంటే డెఫినెట్ గా ఇట్ షుడ్ బి స్లాక్ బస్. ఆన్సర్స్ స్లాక్ బస్. సో సార్ పీవీ బస్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ బస్ రెండు ఒకటే. అర్థమవుతుందా? వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ బస్ ఇది ఆల్వేస్ పీవీ బస్. ఇక్కడ పీక్యూ బస్, ఇక్కడ పీక్యూ బస్, రెండు పీక్యూ బస్సులు అంటే పవర్ ఎవరు సప్లై చేస్తారు? కాదు, కరెక్ట్ కాదు. స్లాక్ బస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జనరేటర్, రైట్? సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జనరేటర్, ఇట్ కెన్ సప్లై ద పవర్. గాట్ ఇట్ రైట్? రైట్ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. A 100 bus power system network is consisting of one slack bus, 20 PV buses, and remaining are all are load buses. If load flow problem is solved by NR method, where del P del Q is equal to J11, J12, J21, J22, right? Delta, delta, and delta bar. What is the size of J12 they are asked? What is the size of J1? చూడండమ్మా, న్యూట్రన్ రాప్షన్ రోజు ఇక్కడ డెల్ పి డెల్ క్యూ, ఇక్కడ జకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఉంటాయి? దిస్ ఈజ్ J11, J12, J21, J22. These are the elements. This is delta delta and delta mod. ఇది ఎన్ఆర్ మెథడ్ పోలార్. ఇప్పుడు ఒక ఎన్ బస్ పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ ఇస్తే, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ బసెస్, ఓవరాల్ బసెస్, ఇన్ ఎన్ బసెస్ లో
ఖచ్చితంగా ఒక బస్సు స్లాక్ బస్, రైట్. నంబర్ ఆఫ్ స్లాక్ బస్సెస్ ఎన్ని ఉండాలమ్మా? 1 స్లాక్ బస్ తీస్తే రిమైనింగ్ అంటే ఈ స్లాక్ బస్ దగ్గర మనకి డెల్టా నోన్, ఎక్సెప్ట్ అట్ స్లాక్ బస్ రిమైనింగ్ ఆల్ బసెస్ డెల్టా ఈజ్ అన్నోన్. అంటే ఎన్ని అన్నోన్ డెల్టాస్ ఉంటాయేమో? నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్ డెల్టాస్, నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్ డెల్టాస్, ఎన్ని ఉంటాయేమో? n-1 ఉంటాయి. అంటే స్లాక్ బస్ దగ్గర తప్ప మిగిలిన ప్రతి ఏ బస్ దగ్గర కూడా మనకి ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా ఈజ్ అన్నోన్. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్? ఒకే కాలము రోస్ ఎన్ని ఉంటాయి? n-1 రోస్. మీన్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి n-1 క్రాస్ 1. n-1 క్రాస్ 1. నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్ వోల్టేజ్ ఎక్కడెక్కడ తెలియదమ్మా? ఆల్ పీక్యూ బస్సెస్ దగ్గర, నంబర్ ఆఫ్ పీవీ బస్సెస్ ఒకవేళ m అనుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ పీక్యూ బస్సెస్ ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? టోటల్ బస్సెస్ n లోంచి m తీసేయాలి, మైనస్ స్లాక్ బస్ కూడా తీసేయాలి. ఇది నంబర్ ఆఫ్ పీక్యూ బస్సెస్. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్ వోల్టేజెస్ ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? నంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని పీక్యూ బస్సెస్ ఉంటాయో అన్ని బస్సెస్. అంటే వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? నంబర్ ఆఫ్ పీక్యూ బస్సెస్ క్రాస్ 1. ఇప్పుడు డెల్టా పీస్ ఎన్ని పీస్ తెలుసమ్మా? ఎన్ని పీ ఈక్వేషన్స్ మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు? నంబర్ ఆఫ్ నోన్ పీస్, ఎన్ని యాక్టివ్ ఫోర్స్ నోన్ వాల్యూస్ తెలుసు మీకు? ఎవ్రీ బస్ దగ్గర యాక్టివ్ ఫోర్ తెలుసు, ఒక్క బస్ తప్ప. వాట్ ఇస్ దట్? స్లాక్ బస్, రైట్. సో దట్ ఒక్క బస్ దగ్గర తెలియదు, మిగిలిన అన్ని బస్ దగ్గర తెలుసు, కాబట్టి ఇట్ విల్ బి n-. నంబర్ ఆఫ్ క్యూస్, ఏ బస్ దగ్గర క్యూ తెలుసమ్మా? ఆల్ పీక్యూ బస్సెస్ దగ్గర. నంబర్ ఆఫ్ నోన్ క్యూస్ ఎన్నమ్మా? npq. అంటే వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ క్యూ? npq క్రాస్ 1. దిస్ ఈస్ n-1 క్రాస్ 1. n-1 క్రాస్ 1. ఇప్పుడు J11 సైజ్ చెప్పండి. J11 ఏం మ్యాచ్ చేస్తుందమ్మా? డెల్టా పిని డెల్టాని మ్యాపింగ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ డెల్టా పిని డెల్టా అంటే ఎంత? n-1 క్రాస్ n-1 అనేది J11 సైజ్. వాట్ ఈస్ J12 సైజ్ ఎంత ఉండాలమ్మా? J12 సైజ్, J12 సైజు, J12 మ్యాప్స్ విత్ డెల్టా పి అండ్ డెల్టా బి అంటే n-1 క్రాస్ npq. వాళ్ళు అడిగింది J12నే కదా, అంటే అన్ని రాసేస్తాను ఒకసారి. J21 సైజ్ ఎంతమ్మా? డెల్టా క్యూని డెల్టాని మ్యాప్ చేస్తుంది, npq క్రాస్ n-. J22 అమ్మా, J22 ఏం మ్యాచ్ చేస్తుంది? డెల్టా క్యూ అండ్ డెల్టా మాడ్ వి అంటే npq క్రాస్ n. ఇప్పుడు మనకి J12 సైజ్ అడిగారు. సో దట్ n-1 ఎన్ని బస్సెస్ ఇచ్చారు వాళ్ళు? నంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ 100 ఇచ్చారు. ఓకే. నంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ 100 ఇచ్చారు. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ n-1 అంటే ఎంతమ్మా? 99. నంబర్ ఆఫ్ పీక్యూ బస్సెస్, అంటే ఏమేమి తీసేయాలి మనకి? ఇక్కడ నుంచి 100 లోంచి ఒక స్లాక్ బస్ తీసేసేయాలి, రైట్. అండ్ రిమైనింగ్ పీవీ బస్ 20 బస్సెస్ -20 తీసేసాలి, రైట్. 79. దిస్ npq. అంటే J12 సైజ్ ఎంతమ్మా? J12 సైజ్ ఎంతమ్మా? n-1 క్రాస్ npq అంటే 99 క్రాస్ 70.
That option B is the perfect. Option B is the perfect. See, very simple question. Very simple question. ఇండివిజువల్ సైజ్ అంటే మీకు ఒకప్పుడు జకోబియన్ సైజ్ అడుగుతా ఉన్నారు, ఓకే, అది అందరు రాసేస్తారు క్వశ్చన్స్. జకోబియన్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారంటే సో ఆ, ఒక 1,00,000 మెంబర్స్ అప్లికేషన్ ఉంటే 1,00,000 మెంబర్స్ లో 50,000 మెంబర్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవుతాయి, 40,000 మెంబర్స్ రాసేస్తారు ఆన్సర్. సో దట్ ఆ క్వశ్చన్ ని కొత్తగా అడిగే ఛాన్సెస్ లేవు. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ సైజ్ అడుగుతారు, అర్థమవుతుందా? రైట్ స్టూడెంట్స్, సో అన్ని సైజెస్ చెక్ చేసుకుని వెళ్ళండి. వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ జకోబియన్ గుర్తుంది కదా మీకు? వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ జకోబియన్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ జకోబియన్ ఈ రెండు యాడ్ చేసుకోవడమే, రైట్? సైజ్ ఆఫ్ జకోబియన్ అంటే మీకు అప్పుడు ఏమవుతుందా, n-1 ప్లస్ npq, n-1 సైజ్ ఆఫ్ జకోబియన్ అంటే కావాలి n-1 ప్లస్ npq. ఇదే క్వశ్చన్ కి మీకు సైజ్ ఆఫ్ జకోబియన్ అంటే ఎంత వచ్చి ఉండాలి మీకు? n-1 అంటే 99, సైజ్ ఆఫ్ జకోబియన్ అంటే 99 ప్లస్ npq, నెంబర్ ఆఫ్ pq బస్ ఎంతమో 17, అంటే ఎంతమో 178, 170, 188, 160, 178, 178 is the size of Jacobian. 178 క్రాస్ 178 ఇలా ఉంటుంది సైజ్ ఆఫ్ జకోబియన్. మీరు సైజ్ ఆఫ్ జకోబియన్ 178 రాయబోతారు, చూసుకోండి ఒకసారి. రైట్ స్టూడెంట్స్, నల్ సీ ద నెక్స్ట్. యా, ఈ క్వశ్చన్స్ నేను పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ ని తీసుకున్నాను, అర్థమవుతుందా? సో ఒక్కొక్క టాపిక్ నుంచి ఫాల్ట్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్, అట్లా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ తీసుకోవడం జరిగింది. స్టెబిలిటీ నుంచి ఏం తీసుకున్నాను, స్టడీ స్టేట్ లో తీసుకున్నాను. ఈక్వల్ ఏరియా క్రైటీరియా నుంచి మీరు, సో ఈక్వల్ ఏరియా క్రైటీరియా నుంచి మనం మార్క్ టెస్ట్ లో రాస్తున్నారు ఈక్వల్ ఏరియా క్రైటీరియా నుంచి క్వశ్చన్స్. సో అందువల్ల మిడ్ పాయింట్ కాంపన్సేషన్ నుంచి తీసుకుని, సో ఎగ్జాక్ట్ మిడ్ పాయింట్ ఇస్తే రాసేస్తాను కాబట్టి 75% దగ్గర కాంపన్సేషన్ తీసుకుని క్వశ్చన్ చేస్తాను. రైట్, నౌ విల్ గో ఫర్ ప్రొటెక్షన్. Consider the power system network which is protected by set of directional and non-directional relays. ఈ క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇస్తారు అనుకుంటాను. ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. ఆన్సర్ ద డైరెక్షనల్ రిలేస్ ఆర్. సో డైరెక్షనల్ మీన్స్ డైరెక్షనల్ ఓవర్ కరెంట్ రిలేస్ ఆర్. విచ్ ఆర్ డైరెక్షనల్ ఓవర్ కరెంట్ రిలేస్? డైరెక్షనల్ ఓవర్ కరెంట్ రిలేస్ ఇచ్చిన వాటిలో డైరెక్షనల్ ఓవర్ కరెంట్ రిలేస్ ఏంటంటే R2 డెఫినెట్ గా డైరెక్షనల్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే, R4 కూడా, నెక్స్ట్ R5 కూడా, R2, R4, అంతేనా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? చెక్ చేయండి. R7 కాదు, R7 కాదు, ఎందుకంటే కరెంట్ ఇటు సైడ్ నుంచి ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది. R8 కూడా కాదు, సో దట్ ఈ ఆప్షన్ కాదు. R2, R4, R5 కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. ఇప్పుడు R6 కాదా అవునా కదా చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ జనరేటర్ కదమ్మా, ఇక్కడ ఫాల్ట్ ఎక్కర్ అయితే కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఫాల్ట్ ఎక్కర్ అయితే కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. సో దట్ R6 లో కూడా కరెంట్ రివర్సల్ అవుతుంది. అంటే ఏ రిలీజ్ కరెంట్ రివర్సల్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాయో దోస్ రిలేస్ ఆర్ డైరెక్షనల్ ఓవర్ కరెంట్ రిలీజ్. R2 అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ ఫాల్ట్ ఇక్కడ అక్కరైంది అనుకున్నాం, ఫాల్ట్ ఇక్కడ అక్కర అయితే కరెంట్ డైరెక్షన్ చెప్పండి ఒకసారి. కరెంట్ డైరెక్షన్స్ జనరేటర్ 1 సప్లై చేస్తుంది కరెంట్. జనరేటర్ 1 ఎలా సప్లై చేస్తుంది? ఈ లైన్ లో ఇలా, ఈ లైన్ లో ఇలా, మొత్తం కరెంట్ ఇలా ఫ్లో. అంటే అప్పుడు రిలే 2 లో లెఫ్ట్ రైట్, రిలే 4 లో కూడా లెఫ్ట్ రైట్, రిలే 5 లో లెఫ్ట్ రైట్, రిలే 7 లో, రిలే 6 లో కూడా లెఫ్ట్ రైట్. రిలే 7 లో కూడా లెఫ్ట్ రైట్, రిలే 7 కాదు, రిలే 6.
రిలే 6 లో కూడా లెఫ్ట్ రైట్. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఫాల్ట్ ఇక్కడ అయింది అనుకో, సమ్ ఏరియా ఇక్కడ, లేదంటే ఇక్కడ, ఎట్లయినా సరే ఇక్కడ తీసుకుందాం. అంటే రిలే 6 ఒకటి చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా మనకి. ఇక్కడ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమో ఈ జనరేటర్ ఇలా సప్లై చేస్తుంది. అప్పుడు రిలే 6 లో కరెంట్ రివర్స్. అంటే రిలే 6 కూడా డైరెక్షనల్ వర్క్ అంటే ఫాల్ట్ ఇక్కడ అయితే రిలే 5 లో కూడా ఇలా కరెంట్. ఫాల్ట్ ఇక్కడ అయితే రిలే 2 లో కూడా ఇలా, ఫాల్ట్ ఇక్కడ అయితే రిలే 4 లో కూడా ఇలా కరెంట్. అలా అన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందా? సో దట్ R2, R4, R5, R6 ఆర్ ద డైరెక్షనల్ వర్క్ కరెంట్. మీరు కరెంట్ రివర్సల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా స్టూడెంట్స్? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద డిస్టెన్స్ రిలేస్ ఆర్ కరెక్ట్? కరెక్ట్ అయిన స్టేట్మెంట్స్ చెప్పారు. ఆల్ ద డిస్టెన్స్ రిలేస్ ఆర్ డైరెక్షనల్. కాదు కదమ్మా, డిస్టెన్స్ రిలేస్ లో డైరెక్షనల్ లేవి, ఓన్లీ మోర్ రిలే ఇస్ డైరెక్షనల్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. మోర్ రిలే ఇస్ ద ఓన్లీ డైరెక్షనల్ రిలే, కరెక్ట్. రియాక్టెన్స్ రిలే ఇస్ లీస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఫర్ పవర్ స్వింగ్స్. నో, పవర్ స్వింగ్ కి హైయెస్ట్ ఇంపాక్ట్ అయ్యేది రియాక్టెన్స్ రిలే. ఓకేనా? ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ కి హైయెస్ట్ రియాక్ట్ అయ్యేది మోర్ రిలే. రైట్. సో దట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. నెక్స్ట్, ఇంపెడెన్స్ రిలే కవర్స్ మోర్ ఏరియా ఇన్ ఆర్ఎక్స్ ప్లేన్. ఆర్ఎక్స్ ప్లేన్ అంటే చూడండి, ఇలా ఉందనుకోండి. దిస్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ యాక్సిస్, సారీ, దిస్ ఈజ్ రియాక్టెన్స్ యాక్సిస్. ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ సర్కిల్లో ఇలా వెళ్తే దట్ ఈస్ ద మోర్ రిలే. దిస్ ఈస్ మోర్, అప్రాక్సిమేట్ గా డ్రా చేస్తున్నాము. ఇక్కడ సర్కిల్, ప్యూర్ సర్కిల్ అంటే దట్ ఈస్ ఇంపెడెన్స్ రిలే. అంటే ఇంపెడెన్స్ రిలే ఈ ఏరియానే కవర్ చేస్తుంది. బట్ రియాక్టెన్స్ రిలే అమ్మా, రియాక్టెన్స్ రిలే ఏ ఏరియా కవర్ చేస్తుంది? తీసుకున్నారంటే రియాక్టెన్స్ రిలే ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఎంత దూరమైనా వెళ్ళొచ్చు, ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఎంత దూరమైనా వెళ్ళొచ్చు. అంతేనా? అంటే హైయెస్ట్ ఏరియా ఎవరు కవర్ చేస్తారు? రియాక్టెన్స్ రిలే కవర్ చేస్తారు ఆర్ఎక్స్ ప్లేన్. నెక్స్ట్ ఇంపెడెన్స్ రిలే, నెక్స్ట్ మోర్ రిలే. అంటే ఆర్ఎక్స్ ప్లేన్ లో ఏ రిలే అయితే హైయెస్ట్ ఏరియాని కవర్ చేస్తుందో ఆ రిలే పవర్ స్వింగ్ కి సివియర్ గా ఎఫెక్ట్, పవర్ స్వింగ్ కి సివియర్ గా ఎఫెక్ట్. విచ్ ఇస్ రిలే? రియాక్టెన్స్. సో రియాక్టెన్స్ రిలే సివియర్లీ, బట్ దే ఆర్ లీస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ అని ఇచ్చారు. సో ఆప్షన్ 4 కూడా రాంగ్ కదమ్మా, స్టేట్మెంట్ 4 కూడా రాంగ్. సో ఓన్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ 1%. రైట్ స్టూడెంట్స్. Inductor bank switching for voltage control is easily done when the circuit breaker is. Inductor bank switching for voltage control is easily done when the circuit breaker is. చూడండమ్మా, కెపాసిటర్ బ్యాంక్ స్విచ్చింగ్ అండ్ ఇండక్టర్ బ్యాంక్ స్విచ్చింగ్ ఫర్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్. వోల్టేజ్ కంట్రోల్ కి ఈ రెండు కనెక్షన్స్ మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది షంట్ కనెక్షన్ లో. ఓకేనా? సో అటువంటి టైంలో సర్క్యూట్ బ్రేకర్, వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అయితే వీఆర్ హ్యావింగ్ బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. Right? So resistance switching is done to eliminate capacitance, current shopping. So resistance switching is not required in case of vacuum circuit breaker, but inductor bank switching and capacitor bank switching can be easily done when the circuit breaker is vacuum. Right? So the perfect answer is vacuum circuit breaker, students. Very easy question. So resistance switching is not required. Resistance switching is not required in which circuit breaker? Vacuum circuit breaker.
vacuum circuit. And inductor bank and capacitor bank switch. Inductor bank and capacitor bank switch. Can be easily done when circuit breaker is vacuum circuit. Vacuum circuit. Right? The advantage of bipolar HVDC link than monopolar HVDC link will. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, మోనోపోలార్ అంటే సో ఇక్కడ ఒక రెక్టిఫైర్, ఇక్కడ ఒక ఇన్వర్టర్. రైట్? రెక్టిఫైర్ ఇన్వర్టర్ అంటే ఇక్కడ గ్రౌండ్, అంటే త్రూ గ్రౌండ్ కరెంట్. త్రూ గ్రౌండ్ కరెంట్ ఎప్పుడు మోనోపోలార్. మోనోపోలార్ అయినా హోమోపోలార్ అయినా గ్రౌండ్ లో హెవీ గ్రౌండ్ కరెంట్. బట్ బైపోలార్ అనుకోండి, సో టూ కండక్టర్స్ ఉంటాయి. టూ కండక్టర్స్. రైట్? When you are having two conductors between a rectifier and an inverter, inverting station, that current will travel through this part, so that no ground current is existed. That is the advantage. And power handling capability is also more. Power handling capability is also more compared to that of monopolar. Right, students? But cost is also there. Cost is also, that's it. Disadvantage. They are asking what is the advantage. So no ground current is the advantage of the HVDC system. Right, students? Compared to that of HVAC, if they are asking advantage, మనం చాలా చెప్పచ్చు. రైట్? కాస్ట్ చెప్పచ్చు, హై లెన్స్ చెప్పచ్చు, లెస్ కరోనా, నో స్కిన్ ఎఫెక్ట్, లెస్ ఛార్జింగ్ కరెంట్. ఇలా మనం క్లాస్లో చెప్పాం కదా, నోట్స్ ఇచ్చున్నాం ఆల్రెడీ చాలా మంది స్టూడెంట్స్. రైట్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ప్రైమర్లీ బెనిఫిట్ ఆఫ్ స్మార్ట్ గ్రిడ్? సో స్మార్ట్ గ్రిడ్ బెనిఫిట్ ఏమా? దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఆప్షన్స్ హియర్. ఇంక్రీజ్డ్ పవర్ outrages, higher operational cost, right? Enhanced reliability and efficiency, manual meter reading, right? So smart grid best advantage ante em cheppochu manam, enhanced reliability and efficiency, right? So for high reliability and efficiency only we are going for so smart grid applications, right? So because of this smart grid, the overall system reliability increase avutundi and efficiency kuda increase. Right, students? These are the questions we are having. Right, students? These are the questions we are having, students. So if you are having any doubts, please send your doubts to my number. I know I have sent my number to you already. If you are having any doubts, please send. Right, students? That's all for today's session. Thank you.